Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students and viewers, let's welcome back on our e-learning Pashto online YouTube and WhatsApp group. I hope you will be fine and doing well. In our today's online lecture, we will be looking at file 10b. What did you do? Let's get started from the vocabulary bank. And like always, listen and repeat after me these words. تاسو کوشش کړئ دا لغتونه له ما سره تکراروئ. Like always, around, normal, get married, idea, movement, shave, shine shoes, nothing, first, next, then, after that, finally, get dressed, boss, co-worker, treehouse, stay, resort, southern, climb, culture, custom, enough, need. دا زمونږ د نن ورځې وکابلري اړوند یو څه لغتونه کوشش کوئ دا لغتونه تاسو ځان سره تکرار کړئ، مثالونه جوړ کړئ او چې کله مطمئن شولې دا لغتونه ستاسو یاد شو بیا تاسو په د کتاب کم درس چې د فایل 10b هماغه باندې شروع واخلئ. For grammar bank today we don't have any particular grammar lesson, although we've already give a lecture about the grammar of this file, and we've already discussed about the simple past tense, the second form of verb, the third form of verb, the regular, irregular, the rules or the spelling rules of adding ed. So these were all the topic that we've covered in the previous lecture, so there's no need to discuss all these issue which is previously talked about. That's why we will move on to the last part of this bank, and that's communication bank. Listen and repeat after me and try to find out your own answer to all these questions. تاسو کوشش وکړئ دا کوم پوښتنې چې زه درته وایم د انګلیسي کې ځوابونه پیدا کړئ او خپل اوازونه ریکارډ کړئ او موږ سره په ګروپ کې شیر کړئ. پوښتنې په دوه پاړونو باندې ویشل کېږي. پاړ 1 کې چې دی موږ سره did you have a good day، وایي آیا تاسې ښه ورځ لرل. what did you do معنا تاسې څه وکړه. what time did you get up، تاسې څه وخت پاڅېدئ. did you have breakfast، آیا تاسې ناشته مو وکړه. what did you have for breakfast، تاسې ناشته کې مو څه وخوړم. where did you have lunch، تاسې غرمنۍ مو چیرته وخوړه. did you like it، آیا خوښه مو شوه. what other activities did you do last day، تاسې پرون نور کوم فعالیتونه مو ترسره کړه. what kind of action does simple past tense show، simple past tense کوم ډول اعمال یا عمل ښایي. can you explain irregular verbs، آیا کولی شئ د irregular verbs تشریح وکړئ. to life in a day. what time did you get up yesterday، پرون تاسې څه وخت پاڅېدئ. did you have breakfast، آیا سهار ناشته مو وکړه. what did you have، څه مو وخوړه. what did you drink at breakfast، ناشته کې مو څه وڅښله. did you read newspaper at breakfast، آیا د ناشتې په وخت کې مو اخبار هم ولوستله. Did you go to school؟ آیا مکتب ته پرون لاړئ؟ How did you get there؟
کچې د تللی سئ نو مکتب ته څنګه لاړئ. What time did you start your class? تاسو خپل ټولګی څه ټایم کې مو شروع کړه. Did you take a break? آیا دمه یا وقفه مو وکړه د درس په جریان کې. What did you do? څه مو وکړه د دمې په جریان کې. Where did you have lunch? تاسو غرمنۍ مو چیرته وخوړه. Did you enjoy it? آیا له غرمنۍ نه مو خوند واخیسته. What did you do after school? د مکتب څخه وروسته مو څه وکړه. Did you cook? آیا اشپزي مو وکړه ماښام ته. Did you do housework? کورنۍ آیا تاسو د کور کار مو وکړه. What که مو کړی څه کم کور کار مو کړی دی. Did you help people yesterday? پرون مو نور خلکو سره مرسته وکړه. What did you do? څه ډول مرسته مو کړی دی یا څه مو کړي. Did you watch a TV? آیا پرون مو ټي وي کتلی ده. What did you watch? څه مو کتلی په ټي وي کې. What time did you go to bed? څه ټایم تاسې بېګا ویده شولئ. Did you do something interesting? آیا پرون مو یو څه په زړه پورې ترسره کړه. What did you do? څه مو ترسره کړه. دا د موږ سره 15 پوښتنې په پارت 2 کې او همدارنګه 10 پوښتنې په پارت 1 کې او دا ټولې پوښتنې عموما په تیرې زمانې ته راجع کېږي. پاسټو یا د تېرو ورځې په باره کې یسټرډے په باره کې دی. تاسې هم کوشش وکړئ د سمبل پاسټ ټینس په استعمالول سره دغه ټولو پوښتنو ته ځوابونه په لیکلي او همدارنګه ویلو بڼې سره موږ ته په ګروپ کې شیر کړئ. اوس راځو کتاب ته. زمونږ د کتاب نن ورځې درس دی What did you do? وایي تاسې څه وکړه یا تاسې مو څه وکړه. په دغه یونټ کې موږ بیا هم سمبل پاسټ ټینس ګرامري موضوع ده کوم چې موږ په تېره درس کې موږ تشریح کړه. خو عموما دغه یونټ کې موږ فوکس یا تمرکز به مو په ایریګولر وربس هغه وربونه باندې اوسي کوم چې کوم ځانګړې قاعده نه لري د خپل دویم حالت جوړولو لپاره. په وی وکابلر کې ډیلی روټین اړوند وربونه او همدارنګه ایریګولر وربونه پیژنو او په پیس سنټنس سټریس اړوند یو څه پرونانسیشن موضوع هم اخلو. وای did you have a good day? آیا تاسو ښه ورځ هم لرل. Yes, I had a great day. وای و ډېره ښه ورځ مې لرله. راځو سټارټ اخلو لومړی هم په وکابلري سیکشن باندې. Complete the verb phrases with do, get, go or have. دا هغه څه دي چې موږ په تېر درسونو کې هم دا فریزونه ویلي. تاسو یوه دقیقه دا ویډیو سټاپ کړئ او په دې خالی ګاو کې یا do یا get یا go یا هم have اضافه کوي تر څو دینه فریزز یا هم مناسبې فریزز عبارتونه جوړ شي. So I hope you've done it. Now listen and check your answer. Repeat the verb phrases. اوس وخت ورته که ځوابونه مو ورکړی اوس یې چک کړئ او همدارنګه دا کوم ورب فریزونه یا عبارتي فریزونه تاسې تکرار هم کړئ. 4.27 4.7 1. Get up. Get up. 2. Have breakfast. 3. Go to school. 4. Go shopping. 5. Have dinner. 6. Do homework. That's it. I hope you've heard the right answer. Let's move on to the listening section. په listening part کې موږ لرو Ben is in Paris on business. وی Ben پاریس کې په کاروبار باندې دی. His 17 years old daughter Linda is at home in Toronto. دا 18 کلن لور په ټورنټو کاناډا کې ده. Listen and check the places where she was during the day. پلار خپل لور ته زنګ والی دی او پوښتنه کوي چې تېر ورځ دې چېرته تېر کړه. لور یې د خپل دغه د تېر ورځې په باره کې لنډ معلومات ورکوي. پرون د بن لور لینډا کومو ځایونو نه لیدنه کړې ده. په دغه 8 ځایونو کې چې کوم ځای ته دی تللی وي د باکسز کې تاسې د چک علامه کېدئ. کوشش وکړئ دغه پاسنۍ کرښې یا د باکسز ته تاسې خپل توجه وکړئ نه لاندې ریډینګ ته ځکه دا لیسننګ موضوع ده. نو لومړی دغه پارټ موږ ترسره کوو بیا دویم قدم کې لاندې راځو. نو لومړی دغه باکسز ته متوجه شئ چې د کم ځایونه لیدنه کړې هماغه ځایونه تاسې چک کړئ. 4.8
honey. Oh, hi, Dad. How's Paris? Fine. A lot of work. Did you have a good day? It was okay. What did you do? I got up early. I went to school. How was it? Good. We didn't have classes. We went to an art museum. Oh, nice. Did you have lunch there? Yes, we had lunch at the cafe. And then I went shopping with Katie. Did you do your homework? Yes, Dad. I did my homework after dinner, like always. Who's that, Linda? So actually, Linda have visited the school, the museum, the cafe and shopping mall yesterday. د اصل کې دغه ځایونو ته پرون تللی وه لکه څنګه چې د خبرو کې یادونه کړی که چې دغه باکسز داسې لومړی قطار هم چک کړی نو ستاسو ځوابونه ټیک دي. This time listen again and complete the dialogue. Fill in the blanks with the appropriate words. دا لاندې ډایلوګس یا خالیګاو کې چې مناسبې کلمې راځي تاسو یو دفعه بیا وکړئ او دا ترسره کړئ. 4.8 Hello? Hi, honey. Oh, hi, Dad. How's Paris? Fine. A lot of work. Did you have a good day? It was okay. What did you do? I got up early. I went to school. How was it? Good. We didn't have classes. We went to an art museum. Oh, nice. Did you have lunch there? Yes, we had lunch at the cafe. And then I went shopping with Katie. Did you do your homework? Yes, Dad. I did my homework after dinner, like always. Who's that, Linda? Linda way hello, salam, hi honey, way salam granny. Oh hi dad, how's Paris? Way Blara salam, Paris څنګه ده؟ Ben we find خدا a lot of work way کارونه یا ډیر کارونه. Did you have a good day? way تا خورز لرله. It was okay. لوري way بس ټیک وا. What did you do? تاسو څه وکړه؟ I got up early. نو دی way زه وخت جګ شوم. I went to school. مکتب ته لاړم. How was it? نو مکتب دې څنګه وا؟ Good. یا great way ښه وا. We didn't have classes. مونږ کلاسونه نه لرل. So we went to an art museum. نو مونږ art museum ته لاړو یا هنرونو میوزیم ته. Oh nice. Did you have lunch there? نو هلته مو غرمنۍ وخوړه. Yes, we had lunch at the cafe and then I went to shopping mall with Katie. هلته مو یو کیفې کې غرمنۍ وخوړه او بیا کیډي سره شاپینګ مال یا سودا ځایونو ته لاړو. Did you do your homework? نو تا آیا کارخانګي یا کورنۍ وظیفه دې ترسره کړه؟ Yes, Dad. و پلاره. I did my homework after dinner like always. د تل په څیر د ماښام نه وروسته ما خپل کارخانګي ترسره کړه یعنې ماښامې ډوډۍ نه وروسته. بیا پلار ورته وایي who's that, Linda? دا څوک دی در سره Linda? Now listen to part 2 and listen to the end of the conversation and find answer to these two questions. دغه دویمه برخه د وکړی او دو پوښتنو د ځوابونه تاسو دې ځکه پیدا کړئ. لومړی پوښتنه where is Linda's mother? د Linda مور چیرته ده لومړی. Who is Linda with او د دویمه پوښتنې ځواب پیدا کړئ چې دا Linda چا سره ده چې شور راځي. So I hope you listen and find out the answer to these two questions. متوجي اوسئ. 4.9 Who's that, Linda? What? I can hear people in the house. Oh, it's just the TV. Can I speak to your mother? Mom? She's out. She went to the movies with her friends. Are you alone? Yes, I am. Linda, is somebody with you? Yes, Dad. Annie, Sophie, and Tony are here. Oh, who are they? And who's Tony? He's a friend, Dad. He's very nice. And Sophie and Annie are too. So try to answer these two questions by listening again and again.
In grammar section, like always, we've already discussed simple past, irregular, do, get, go, half verbs. You know, these are the example of present tense, and you have to change all these sentences into past forms and write the second form of these verbs right here. And then you can listen to track 410 to check your answer either true or wrong. For more grammar of this file, for more grammar of this topic, simple past, irregular verb, you can visit page 1 and 10. یوصل لسم صفحې نه تاسو باید حتما لیدنه وکړئ چیرې چې تاسو ته د سمپل پاست د ایریګولر وربونو اړوند یو څه نور وضاحت او لیکچر درکړل شوی دی. مخامخ کوم ایکسرسایز یا هم تمرین برخه ده هغه ستاسو کورنۍ وظیفه ده، تاسو باید حتما ترسره کړئ. نو ستاسو هوم ورک یوصل لسمه صفحه په همدې کتاب کې ده. Let's move on to the part 4 reading part. reading part کې تاسو لومړی read the introduction to the article دغه مقالې هغه introduction part یا معرفت برخه تاسو ولولئ. What did over 80,000 people do on July 24th 2010? د جولای په 30 2010 کې څه د پاسه 80,000 کسانو څه وکړه؟ تاسو دغه لومړنۍ درې کرښې ولولئ، ځواب یې موندلی شئ په دې هیله چې ځواب مو موندلی وي. Now this time let's read the article and write these letters in the blanks. دغه عکسونو سره چې کوم توري لیکل شوي دي دا تاسو چې کوم عکس ځای کې مناسب ګڼئ په دې خالی ګاو کې هلته تاسو ولیکئ. پوه شوګئ ویډیو سټاپ کړئ یوه دقیقه او دغه عکسونه چې کوم یو سره موازي راځي یا میچ کیږي write it over there هملته یې ولیکئ. Let's get the translation of this part. راځو معنی اخلو. Movie shows life around the world. د سینما خودنې یا د سینما اړوند ژوند په ټوله نړۍ کې. On July 24th 2010 over 80,000 people all over the world made videos of their life. په دې تاریخ باندې د نړۍ 80,000 څه د پاسه 80,000 کسانو د خپل ژوند د دغه ورځې لنډ ویډیوګانې جوړ کړې وي. Director Kevin McDonald used the videos to make Life in a Day a 90 minutes movie. Director Kevin McDonald په نامه یو ډایرکټر دی دا واړه کلیپونه یا شارټ ویډیوګانې راواخیستلې او یو فلم یې جوړ کړ 90 دقیقیز چې نوم یې د فلم دی Life in a Day ژوند په ورځ کې. So in many ways په اکثرو طریقو سره په اکثرو ځایونو کې July 24th 2010 was a normal Saturday. دا ورځ یا دا تاریخ یو عادي یا نارمل شنبه ورځ وه. People all over the world got up in the morning and had breakfast. لکه دلته په څیر خلک په ټوله نړۍ کې پاڅېدل د خوبونو او ناشته یې وخوړه. They read the newspaper and drank tea. اخبارونه یې ولوستل او قهوه یا چای وڅښل. پوه شو کې دې ځای کې چې کوم عکس مربوط راځي هماغه تورې ولیکئ. They watched TV and went to bed. TV وکته او بالاخره ویده شول. But that wasn't all. خو دا ټوله کیسه نه وه. The people in the movie got married. په دغه فلم یا صحنه کې ځینې صحنې داسې دي چې خلک ودونه کوي. They had babies. ماشومان یې پیدا کېږي. They went skydiving او ان تر دې چې دوی skydiving کوم یو ډول لوبه ده د پورته ځای نه ټوپ وهل وخی دغه لوبې ته هم دوی ولاړل. عکس کې تاسو کتی شئ. There were many interesting moments in the movie. په دې فلم کې نور ډېر زیات په زړه پورې صحنې هم وي. A 15-year-old Canadian boy shaved his face for the first time. یو 15 کلن کاناډایي هلک خپل مخ یا خپل ګیره د لومړي ځل لپاره خرۍ یا هم شیو کوي. A man finished a bike trip from Korea to Kathmandu. یو بل سړی د خپل بایسیکل سفر ختموي. د کوریا نه نیولې تر کټمنډو کینیا پایتخت پورې یو اوږد سفر وي. The trip took 9 years. دغه سفر 9 کاله وخت نیسي یعنې ډېر lengthy یا اوږد سفر وي. A boy in Peru walked all the shining shoes. یوه صحنه کې بیا داسې ښودل کېږي چې یوه لکۍ په پرو هېواد کې غونډه ورځ ګرځي راګرځي یا کار کوي تر څو د خلکو بوټانونه پالش کړي. People also answered the question. خلکو همدارنګه دې پوښتنې ته هم ځواب ورکړل.
what do you have in your pocket تاسې په خپل جیب کې څه لرئ a lot of people had money ډېر زیاتو خلکو سره پیسې وي phones and iPads موبایل یو ان تر دې چې iPad هم وي one man had the keys to an expensive Lamborghini car یو سړی پکې د یو ډېر قیمتي Lamborghini ډوله موټر کلیګان هم جیب کې وي a man in Africa had nothing یو بل سړی په افریقا کې هیڅ نه لرل The movie gives a great picture of life all over the world today. دغه سینما یا دغه فلم اوس د نړۍ کې د ژوند یو ډیر ښه صحنه یا تصویر وړاندې کوي یا د نن ورځې ژوند یو ښه تصویر وړاندې کوي The best part is دغه فلم یو ښه برخه you can watch it online for free تاسې په انلاین ډول سره مفت کتلی شئ په دې هیله چې دا ریډینګ تاسو څو دفعې وکړئ Once you read the article, find out answer to these two questions. دا دوه پوښتنو د بیا هم ځوابونه تاسو باید پیدا کړئ. لومړۍ پوښتنه ده What normal things did people do on July 24, 2010? په دغه تاریخ باندې هغه نارمل عادي چیزونه څه وو چې د خلکو کولی تاسې راته باید هغه څلور پنځه کارونه ووایئ. What unusual or interesting things did they do او غیر معمولی هغه کارونه چې لږ څه په زړه پورې وو هغه کوم کارونه چې د خلکو په دې ورځ یا په دې تاریخ کړي try to tell us on your WhatsApp group تاسې موږ سره WhatsApp group کې په وایس یا غږیز کلیپ کې راته ووایئ بل موږ سره یو څه وربونه دي لکه make, use, read, drink, watch, shave, finish, take, work and answer دا موږ سره مکس وربونه دي یعنی ریګولر او ایریګولر دواړه کیدای شي که چیرې دا وربونه موږ سره ریګولر وي په دې باکسز کې تاسې آر لیکئ یعنی ریګولر معنا ورکوي او که ایریګولر وي بیا آی لیکئ یعنی ایریګولر معنا ورکوي په دویم قدم کې د هر یو ورب تاسې سیکنډ فارم یا دویم حالتونه هم دغه ځایونه کې ویلی کوي دا ستاسې بله هم ورک دی په سنټنس سټرس کې معمولا موږ مهم لغاتونه ته سټرس یا هم یا فوکس یا ورکوو یا هم تمرکز سره یا یو ډول فشار سره لولو تاسې د پوښتنو د غوږ شئ او کومه برخه نسبتا تیز لوستل کیږي او کومه لغت چې پاتې ده یا میسنګ ورډز دی هغه به کم وي تاسې غوږ شئ دا جملې بشپړ کړئ 4.10 4.12 What time did you get up? Did you have breakfast? What did you have? Where did you have lunch? Did you like it? دا درې پوښتنې موږ تاسې نه مخکې په کمیونیکیشن بینک کې هم کړي وو د نور کمیونیکیشن یا د مفاهمي اړوند پوښتنو لپاره لیټس وزټ پیج 83 راځو درې اتم صفحې نه لیدنه کوو چیرې چې موږ یو څه د تیر په باره کې محاوروي جملې اخلو لایف ان ا ډے دا هغه پوښتنې دي چې ما تاسو ته په کمیونیکیشن بینک یا د ویکابلري کومه ویډیو اول سر کې هم وویلي هلته ما دا 15 پوښتنې تاسو ته په مکمل ډول سره وویلي سره د معناو سره نو کوشش وکړئ دغه سلاش نه مخکې تاسې د پاست ټینس کې چې کومه پوښتنه موږ کوو ډیډ یو هغه اضافه کړئ او دې نه به 15 ډوله پوښتنې جوړیږي and then find your answer and write here او بیا خپل ځوابونه دغه ځایونه کې ولیکئ بیا هم کوشش وکړئ دغه 15 پوښتنو ته چې کوم ځوابونه تاسو پیدا کوئ you have to record your voice and share with us on our WhatsApp group تاسو خپل اوازونه ریکارډ کړئ او موږ سره ګروپ کې شیر کړئ کوشش وکړئ دغه پوښتنو د انګلیسي ځوابونه او لږ اوږد یعنی لینتي ځوابونه پیدا کړئ نه شارټ یس نو سره ځوابونه this has been your homework too دا مو هم homework دی همدارنګه واپس خپل صفحې ته ځو چیرې چې موږ ته به بیا هم یو نوی درس ښایي let's go to page 85 for writing this time at the 15 صفحې د ځو اول ته د writing اړوند موږ homework اخلو دا د 15 صفحه We read Tyler's blog. The Tyler کوم blog یا یو لیکنه ده دا تاسو ولولئ. Why was his day different? ولې د ورځ different یا مختلف و؟ تاسو ویډیو سټاپ کړئ دغه مقاله ولولئ او بیا راته ووایئ چې د ورځ ولې لږ متفاوت ډول و. Now look at the information below. کله چې موږ یو کارونه یا مسلسل ډول څو کارونه یا هم
اکټیویټیان یو کو نو دا مختلف کارونه څنګه کوي چې موږ په ترتیب سره وایو دې لپاره موږ دغه کنیکټینګ ورډز نه استفاده کوي شو کله چې څو کارونه هم کړی او تاسو غواړئ سلسله وار یا ترتیب سره وایي نو لومړی به تاسو فرست وایي فرست بیا ویلی شئ next then after that finally دا ټولو معناګانې په وکابلري کې شوي او دا عموما ایونټس یا مختلف کارونه موږ ته په ترتیب سره ښایي دا هغه څه دي چې په دغه مقاله په دې شورټ مقاله کې هم ویل شوي تاسې هم دا لنډ مقاله ولولئ او دغه جملو ته وکړئ عنوان د دغه مقالې دی A big day یو ډېر مهمه ورځ Yesterday was a big day for me پرون ما د یو ډېر مهمه ورځ وه It was the first day of my new job دا زما د نوې وظیفې لومړی ورځ و First, I got up at 6:30 لومړی زه شپږ نیمې پاڅېدم I usually get up at 8 or 8:30 معمولا اته نیمې زه پاڅم I was very excited زه ډېر زیات خوشحاله وم Next, I took a shower and got dressed. بیا مې شاور وکړ او کالي مې بدل کړه Then I looked in the mirror for a long time. بیا مې شیشه کې د ډېر وخت لپاره وکتل Did my suit look okay? چې آیا دا خپل زما کالي درویشي ما باندې ښه ښکاري جوړ او ښکلی ښکاري او که نه I was excited and nervous. زه خوشحاله او همدارنګه پریشانه وم After that, لدنه وروسته I went to my new office by taxi خپل نوی دفتر ته په ټکسي کې لاړم I didn't want to be late نه مې غوښته چې ناوخته شي My new boss greeted me with a big smile Good زما نوی رئیس ما ته په ډېر ورین تندي او مسکا سره یې ښه راغلاست ویلی او دا ما لپاره ښه وه In the afternoon بیا په غرمه کې I had lunch at a restaurant with my new co-workers په یو رستورانټ کې مو د خپل همکارانو سره غرمنۍ وخوړه We talked and laughed a lot موږ سره ډېر خبرې او همدارنګه خنداګانې مو وکړه Finally, I went home بالاخره زه کور ته لاړم I had dinner and went to bed early ماښامي مې وخوړه او ناوخته ویده شوم یعنې وختي ویده شوم At 9 p.m. یعنې 9 بجې I was really tired زه ډېر زیات ستړی وم ځکه وخته ویده شوم For writing task, you gotta write about your own day. د writing لپاره تاسو باید خپل ورځې په باره کې مقاله ولیکئ What did you do yesterday? چې پرون مو تاسې څه وکړه Write a blog about your day. تاسو هم یو مقاله د خپل د تېرې ورځې په باره کې ولیکئ هغه مهم کارونه چې تاسو کړي هغه تاسو باید د دغه کلمو په واسطه سره تاسو وښایئ نو کوشش وکړئ یو رایټینګ یو مقاله تاسې د خپل تېرې ورځې په باره کې ولیکئ دا کلمې استعمال کړئ همدارنګه کوشش وکړئ چونکې دا تېر ده نو پاست ټایم د تېرې ورځې په باره کې غږیږي نو سمپل پاست ټینس استعمال کړئ This is your another piece of homework دا ستاسې یو بله homework ده Let's return to page 61 واپس یو شپېتم صفحې ته راګرځو and this will be our today's online lecture I hope guys you've got lots of new things from our today's online class. Until I join you in a next lecture, I wish you all the best. See you again.